Video lesson by N. Markandeya, lecturer in chemistry, MBS Gout Arts and Science College, Mahbub Nagar, Department of Chemistry. So topic is Gibbs free energy function in thermodynamics 2 chapter for BSc third year, 7th paper, 6th semester. So before that, see here calculation of entropy change of an calculation of entropy change of an ideal gas with change in P, V and T. So calculation of entropy change of an ideal gas with change in P, V and T. See here, when T and V are the two variables, when T and V are the two variables, see here, so the increases in entropy of the gas for an infinitesimally small change is given by the expression. The increase in entropy of the gas for an infinitesimally small change is given by the expression. So this is the change of entropy equation, dq reversible by T. ds means change of entropy, dq reversible means dq absorbed in reversibly T. dq is equal to amount of heat. See here, dq reversible is amount of heat absorbed by the gas reversibly from the surroundings at temperature T. Okay, amount of heat absorbed by the gas reversibly from the surroundings at temperature T. Next, from the first law of thermodynamics, we know the first law of thermodynamics equation, Q is equal to del E plus W. In reversible process, dq reversible is equal to dE plus dW for small changes. So but we know the dW is equal to P into dV. So when the gas expand from V1 volume to V2 volume at constant pressure, the work done by the is equal to dW is equal to P into dV. We know the equation of dW is equal to P into dV. So therefore this dW is substituted in this equation. We can get dq reversible is equal to dE plus P into dV. Here dE is equal to CV into dt, because CV is equal, we know the relation between CV is equal to dE by dt. That means CV means molar heat capacity at constant volume is equal to, so ratio of internal energy change and temperature change. From that, dE is equal to CV into dt. Okay. So for 1 mole of ideal gas, PV is equal to RT. Therefore P is equal to RT by V. This P value substituted in this equation. Then we get dq reversible is equal to CV into dt plus RT by V into dt. So this RT by V is equal to from P equation. From that we get this total equation divided by T. So dq reversible by T is equal to CV into dt by T plus
tt mutually cancel, so remaining r is there, plus r into dv by v. This equation, we have this equation, last equation. Okay, here, so dq by t is equal to delta s. We know the delta s. సో ఇక్కడ చూడండి, సో మామూలుగా డెల్టా ఎస్ ఎంట్రోపీలో మార్పుకి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ రివర్సిబుల్ బై టీ. ఇక్కడ డీక్యూ రివర్సిబుల్ అంటే సో ఇట్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర సో వ్యవస్థ అనేది ఉత్క్రమణీయంగా గ్రహించినటువంటి ఉష్ణము. సో ఫస్ట్లో సమీకరణం ఇది. ఇక్కడ క్యూ ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియకి దీన్ని ఏం రాస్తామంటే డీక్యూ రివర్సిబుల్ రాయిస్తే డిఈ ప్లస్ డిడబ్ల్యూ అవుతుంది. మనకి వర్క్కు ఈక్వేషన్ తెలుసు, డిడబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ డెల్వి. సో దీన్ని తీసుకుపోయి ఈ సమీకరణంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈ సమీకరణం వస్తుంది. ఈ సమీకరణంలో డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తెలుసు మనకి సివి ఇంటూ డిటి, దాన్ని రాస్తే ఈ సమీకరణం వస్తుంది. ఫర్ 1 మోల్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ, ఇక్కడ నుంచి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ బై వి తెలుసు మనకి. ఈ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ బై విని ఏం చేయాలంటే మనము ఈ పై సమీకరణంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఈ సమీకరణం వస్తుంది. ఈ సమీకరణం అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఈ సమీకరణం మొత్తాన్ని ఏం చేయాలంటే మనము టీ చేత భాగించాలి. టీ చేత భాగిస్తే మనకు ఈ సమీకరణం అనేది రావడం జరుగుతుంది. సియర్ ఫర్ ఏ ఫినైట్ చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ ద ఎంట్రోపీ చేంజ్ డెల్టా ఎస్ ఈజ్ obtained by the integrating the above equation. సో above ఈక్వేషన్ని మనం ఏం చేయాలంటే సో వేరియబుల్ t1 t2 అండ్ v1 v2 వేరియబుల్స్ మధ్యన మనము దాన్ని ఏం చేస్తామంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. సో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే చూడండి డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు s2 మైనస్ s1. ఇది మొత్తము డెల్టా ఎస్కి సమానం అవుతుంది. ఇది మొత్తం మనకి డెల్టా ఎస్కి సమానం అవుతుంది. కాబట్టి డెల్టా ఎస్ అంటే s2 మైనస్ s1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి ఇంటూ, సో ఈ టీని మనము ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి, t1 t2 ప్లస్ ఆర్ విని కూడా మనము ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ v1 v2. సివికి సివినే ఉంటుంది, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సో 1/x ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/x dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు lnx. సమీకరణం తెలుసు మనకి lnx. ఈ దీని ప్రకారము ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ t1 t2 1/t dt అనేది ఏమవుతుంది అంటే ln t1 t2 అవుతుంది, ప్లస్ ఆర్ ఇది కూడా సేమ్ ln v2 v1 v2 అవుతుంది. ఫ్రమ్ దీన్ని ఏం రాస్తాము సివి ఇంటూ ln t2 మైనస్ ln t1 అవుతుంది, ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ln v2 మైనస్ ln v1 అవుతుంది. సో డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి ఇంటూ ln log a minus b is equal to log a by b according to that equation. So it will convert as a ln t2 by t1. So this is also same r ln v2 by v1. ఇది సో చేంజ్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీలో చేంజ్. అంతమంది ఈ పై సమీకరణాన్ని ఏం చేయాలంటే మనము సో ఫర్ స్మాల్ ఇన్ఫినిటీ చేంజెస్కి మనము దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. టెంపరేచర్నేమో t1 t2 ఉష్ణోగ్రతల మధ్య, ఘనపరిమాణాన్నేమో v1 v2 ఉష్ణోగ్రతల మధ్య మనము దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే సో మనకి ఈ సమీకరణం అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి ఇంటూ ln t2 బై t1 ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ln v2 బై v1. ఇది ఫర్ 1 మోల్ గ్యాస్కి, ఇది ఫర్ 1 మోల్ గ్యాస్కి. ఇఫ్ ఫర్ n మోల్ గ్యాస్కి కావాలంటే, n మోల్ ఐడియల్ గ్యాస్కి కావాలంటే ఇది అవుతుంది డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ సివి ఇంటూ ln t2 బై t1 ప్లస్ n ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ln v2 బై v1 అవుతుంది. lnని మనము లాగ్లలోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాము, సో ఇట్ విల్ మల్టిప్లై విత్ 2.303. సో డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.303 NCV log t2 by t1 ప్లస్ 2.303 NR log v2 by v1.
In this equation only we have temperature and volume only, temperature and volume. So this is the entropy change when temperature and volume are the two variables. ఇందులో టెంపరేచర్ వాల్యూమ్ తప్ప మనకు వేరే పదం అనేది లేదు కాబట్టికే ఈ రెండు కూడా సో టెంపరేచర్ మరియు ఘనపరిమాణాలలో ఎంట్రోపీలో మార్పుకి సమీకరణము. ఇక్కడ ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, సివి అంటే మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ ఎట్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్. సో T1 అంటే ఇనిషియల్ టెంపరేచర్, T2 అంటే ఫైనల్ టెంపరేచర్. సో ఇయర్ ఎన్ఆర్ లాగ్ V2 బై V1 అంటే ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ అండ్ V2 అంటే ఫైనల్ వాల్యూమ్. దిస్ ఈజ్ ది సో ఈక్వేషన్ ఫర్ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ so with temperature and volume are the two variables. Next second one, the temperature and pressure are the two variables. So when temperature and pressure are the two variables, so we know the variation of entropy with the temperature and value. We know this equation. We know this equation in temperature and volume as a variables. So delta S is equal to Cv into ln T2 by T1 plus R ln V2 by V1. So from 1 mole of ideal gas equation, PV is equal to RT. From this we can write P1 V1 is equal to RT1. So P2 V2 is equal to RT2. So this is 1, this is 2. 2 divided by 1 we can get to this is P2 V2 by P1 V1 is equal to T2 by T1. So from here only we want temperature and pressure variables. Only we want temperature and pressure. So we don't want in value. So we can remove the value. So this temperature and pressure we can convert in. సో మనం ఈ ప్రెషర్ ఈ వాల్యూమ్ని ఏం చేయాలంటే ప్రెషర్లో టెంపరేచర్లకు కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ప్రెషర్ టెంపరేచర్లకు కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, V2 బై V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P1 బై T2 మైనస్ P2 బై T1 వస్తుంది. సో ఈ V2 వాల్యూని తీసుకుపోయి ఈ సమీకరణంలో V2 బై V1 ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. Substitute చేస్తే here we can get from the equation 1 and 2 delta S is equal to Cv ln T2 by T1 plus R ln P1 T2 by P2 T1. We can know the equation ln AB is equal to ln A plus ln B. According to this mathematical equation we can get Cv ln T2 by T1 plus this equation we can write like here R ln T2 by T1 minus, this is the minus here not plus, minus R ln P2 by first here plus, we can change this, we can get the minus R ln P2 by P1. See here from this two we can get ఇక్కడ ln T2 by T1 ని కామన్ తీస్తే మనకి ఏముంటుందంటే CV ప్లస్ ఆర్ మిగులుతుంది. CV ప్లస్ ఆర్ కామన్ వస్తుంది, మైనస్ ఆర్ ln P2 by P1 వస్తుంది ప్లస్ CV ప్లస్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనం వీ కెన్ రైట్ ది CP బికాస్ వీ నో ది ఈక్వేషన్ CP మైనస్ CV ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఫ్రమ్ ఇయర్ CP ఈజ్ ఈక్వల్ టు R plus CV. So in the place of CP plus R we have to write CP. So therefore delta S is equal to CP into ln T2 by T1 minus R ln P2 by P1. So we know here CP minus CV is equal to R. So this equation for
1 mole value. For n moles of ideal gas, so delta S is equal to n into Cp ln T2 by T1 minus n R ln P2 by P1. So this we can convert into the log. We have to multiple with 2.303. So delta S is equal to 2.303 NCP log T2 by T1 minus 2.303 NR log P2 by P1. So this equation in only temperature and pressure. See here in this total equation we have only temperature and pressure. So this is the change of entropy with temperature and pressure variables. Here NCP is equal to, so molar heat capacity at constant pressure. P1 P2 means P1 is the initial pressure, P2 is final pressure. So okay, next one. So Gibbs free energy. Gibbs free energy function. See here it is a state function. It is an extensive property. So Gibbs free energy is a state function. It is an extensive property. The exact and absolute values of Gibbs free energy can't measured. So the exact and absolute value of Gibbs free energy can't measured, but we can calculate the change of G. We can calculate the change of Gibbs free energy. See here, therefore delta G is equal to G final minus G initial. This is the change of Gibbs free energy. Okay. So Gibbs free energy is defined as G is equal to H minus Ts. So this is the Gibbs free energy. Here H is equal to enthalpy, T is equal to temperature, S is equal to entropy. Okay, గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీని మనం ఈ విధంగా రాస్తాం, G ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ మైనస్ టీఎస్గా. ఓకే, ఇక్కడ హెచ్ అంటే ఎంథాల్పీ, టీ అంటే టెంపరేచర్, ఎస్ అంటే ఎంట్రోపీ చేంజ్. ఎట్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్, సో వీ కెన్ రైట్ G1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు H1 మైనస్ T ఇంటూ S1. సో ఎట్ G2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు H2 మైనస్ T ఇంటూ S2 at constant temperature. So from G2 minus G1 is equal to here H2 minus TS2 minus H1 minus TS1. Here H2 minus H1 minus T common, this same untadi S2 minus S1. G2 minus G1 is equal to del G. H2 minus H1 is equal to delta H. T ki T, S2 minus S1 is equal to delta S. Here delta G is equal to change of Gibbs free energy, delta H is equal to change of enthalpy, delta S is equal to change of entropy. So this is next. At constant pressure, enthalpy change is equal to delta H is equal to డెల్టా ఈ ప్లస్ పి ఇంటూ డివి. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఎంథాల్ఫీ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ పివి సూత్రం తెలుసు మనకి. ఎంథాల్ఫీ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ పివి. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఈక్వేషన్ ఎట్ కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ఎంథాల్ఫీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ప్లస్ పి ఇంటూ డెల్ వి. సో దిస్ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ విలువను తీసుకుపోయి డెల్ జీ వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే del G is equal to delta E plus P into del V minus TDS వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి డెల్టా G is equal to TDS అంటే మనకు తెలుసు. TDS అంటే ఏంది? డెల్టా S క్యూ రివర్సిబుల్. ఎందుకంటే మనకి ఎంట్రోపీలో మార్పు డెల్టా S is equal to
క్యూ రివర్సిబుల్ బై టీ ఉంది కాబట్టి క్యూ రివర్సిబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఇంటూ డెల్టా ఎస్ కాబట్టి టీ ఇంటూ డెల్టా ఎస్ దగ్గర సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ది క్యూ రివర్సిబుల్ ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏమొచ్చింది డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఈ ప్లస్ పి ఇంటూ డివి మైనస్ క్యూ రివర్సిబుల్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ ఇన్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం అకార్డింగ్ మ్యాక్సిమం మనకు తెలుసు వర్క్ డన్ ఇన్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ లా తెలుసు మనకి ఫస్ట్ లా ఈక్వేషన్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఈ ప్లస్ డబ్ల్యూ ఇక్కడి in reversible process for first law q reversible is equal to del e plus w maximum. So in reversible process we get the maximum work. So here work ఇక్కడ వర్క్ దగ్గర మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే మ్యాక్సిమం వర్క్ రాయొచ్చు. ఈ మ్యాక్సిమం వర్క్ మూవ్ రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ క్యూ రివర్సిబుల్ మూవ్ రైట్ సైడ్ వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ మైనస్ డబ్ల్యూ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఈ మైనస్ క్యూ reversible. Okay, this is the second equation. So from first and second equation in this place del E minus Q reversible we have to write the minus W maximum from one and second equation del G is equal to minus W maximum plus P into del V. So therefore minus del G is equal to W maximum minus P into del V. So this is the entropy Gibbs free energy change of Gibbs free energy is equal to W maximum minus P into dV. That means here minus delta G is equal to decrease in free energy. W maximum is equal to maximum work obtained from the system. Next, see here above equation indicates decrease in free energy is equal to maximum work obtainable from system other than the pressure volume work. This P into del V is equal to pressure work volume. So this is P into del V means pressure volume work. So decrease in free energy is equal to maximum work obtainable from system other than the pressure volume work. This is known as a net work. This is net work. So minus del G is equal to the net work. Okay. సో ఇది మనకి ఇక్కడ చూడండి G అనేది స్థితి ప్రమేయము. G అంటే ఏంటంటే హెచ్ మైనస్ టిఎస్. ఇక్కడ హెచ్ అనేది ఎంథాల్పీ అనేది టెంపరేచర్ అనేది, ఎస్ అంటే ఎంట్రోపీ. ఇవన్నీ కూడా స్థితి ప్రమేయాలు కాబట్టి G కూడా మనకు ఆటోమేటిక్గా స్థితి ప్రమేయం అవుతుంది. సో G అంటే ఏంటంటే హెచ్ మైనస్ టిఎస్ అన్నట్టు. ఇటు కాన్స్టాంట్ టెంపరేచరు. దీన్ని మనం ఏ విధంగా రాసుకుంటామంటే G1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్1 మైనస్ టిఎస్1, G2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్2 టిఎస్2గా రాస్తామంటే ఇక్కడ టీ కాన్స్టాంట్ కాబట్టి. ఇక్కడ నుంచి మనకు డెల్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది అంటే డెల్ హెచ్ మైనస్ టీ ఇంటూ డెల్ ఎస్ వస్తుంది. ఇక్కడ స్థిరపీడనం దగ్గర మనం ఎంథాల్పీని ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఎంథాల్పీని డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఈ ప్లస్ పి ఇంటూ డెల్ విగా రాస్తాము. ఎందుకంటే ఎంథాల్పీ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ పివి సమీకరణం మనకు తెలుసు కాబట్టి. సో కాబట్టి ఈ డెల్ హెచ్ సమీకరణాన్ని తీసుకుపోయి ఏం చేయాలి మనము ఈ డెల్ జీ సమీకరణంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఈ ఈక్వేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియ నందు జరుగు పని గరిష్టంగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ లా ఈక్వేషన్ ప్రకారము క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఈ ప్లస్ డబ్ల్యూ
ఇది మనము ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియకు అనువర్తింపజేస్తే క్యూ రివర్సిబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ జీ ప్లస్ డబ్ల్యూ అంటే ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియలో మనం గరిష్టమైనటువంటి పనిని పొందుతాం కాబట్టి డబ్ల్యూ మ్యాక్సిమం రాసుకోవచ్చు మనము. సో ఇక్కడ నుంచి మైనస్ డబ్ల్యూ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే డెల్ జీ మైనస్ క్యూ రివర్సిబుల్ అవుతుంది. దీన్ని తీసుకుపోయి ఏం చేయాలంటే మనం ఈ సమీకరణం 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి డెల్ జీ మైనస్ క్యూ రివర్సిబుల్ ఉందిగా, ఈ రెండింటి ప్లేస్లో మనం ఏం చేయాలంటే మైనస్ డబ్ల్యూ మ్యాక్సిమం రాయాలి. మైనస్ డబ్ల్యూ మ్యాక్సిమం రాస్తే మనకి ఈ సమీకరణం ఏమవుతుందంటే ఇదైతే చూడండి డెల్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డబ్ల్యూ మ్యాక్సిమం ప్లస్ పి ఇంటూ డివి. సో మైనస్ని డెల్ జీకి అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ డెల్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ మ్యాక్సిమం మైనస్ పిడివి. ఇక్కడ మైనస్ డెల్ జీవి ఏమవుతుందంటే స్వేచ్ఛాశక్తిలో తగ్గుదలను సూచిస్తుంది. డబ్ల్యూ మ్యాక్సిమం అనేది గరిష్టమైనటువంటి పనిని సూచిస్తుంది. పి ఇంటూ డెల్ వి అనేది స్థిర పీడనానికి వ్యతిరేకంగా వ్యాకోచించుట వలన జరిగినటువంటి పనిని తెలియజేస్తుంది. స్థిర పీడనానికి వ్యతిరేకంగా వాయు వ్యాకోచము చెందుట వలన జరిగినటువంటి పనిని మనకు పీడివి అనేది తెలియజేస్తుంది. సో కాబట్టి దేర్ఫోర్ మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే ఒక వ్యవస్థ నందు స్వేచ్ఛాశక్తిలో తగ్గుదల స్థిర పీడనానికి వ్యతిరేకంగా వ్యాకోచించుట వలన జరిగిన పని కాక మిగిలినటువంటి గరిష్ట పనికి సమానంగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఒక వ్యవస్థ నందు స్వేచ్ఛాశక్తిలో తగ్గుదల అనేది స్థిర పీడనానికి వ్యతిరేకంగా వ్యాకోచించుట వలన జరిగిన పని కాక, ఇది మైనస్ చేస్తున్నాముగా, ఈ పని కాక మిగిలినటువంటి గరిష్టమైనటువంటి పనికి సమానంగా ఉండడం జరుగుతుంది. సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఫలిత పని నెట్వర్క్గా పిలుస్తాము. దీన్ని ఏమంటాము ఫలిత పనిగా మనం పిలుస్తాం. దేర్ఫోర్ మైనస్ డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ వర్క్. సో ఇవి మనకి స్వేచ్ఛాశక్తిలో గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీలో మార్పు. సో గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ అనేది, సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ డెల్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ మైనస్ టిఎస్. సో ఇవి మినిమం వి జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ మైనస్ టీ, హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్లస్ పివి. we know the first law equation and the change of entropy equation. This is the Gibbs free energy function. So before that, when del temperature entropy change in temperature and pressure are the two variables. So this is the equation delta S is equal to 2.303 NCP log of T2 by T1 minus 2.303 NR log P2 by P1. ఈ ఈక్వేషన్లో మనకు కేవలము ప్రెషర్ టెంపరేచర్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది, మిగతా ఏ పదము కూడా మనకి కనిపించదు. సో సిపి అన్నా ఇటు స్థిర ప్రెషరే, టెంపరేచర్ అంటే టెంపరేచర్, పి అంటే పి. కాబట్టి ఈ సమీకరణం మొత్తం కూడా మనకి ఎందులో వేరియబుల్స్లో ఉందంటే కేవలము టెంపరేచర్ ప్రెషర్లో మాత్రమే మనకు ఉండడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి, డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.303 ఎన్సివి లాగ్ ఆఫ్ T2 by T1 ప్లస్ 2.303 ఎన్ఆర్ లాగ్ V2 by V1. ఇది ఎంట్రోపీలో చేంజ్ అనేది టెంపరేచర్ ఘనపరిమాణాల వేరియబుల్స్లో ఈక్వేషన్. ఇక్కడ మనకు ఏది చూసినా కానీ కేవలము టెంపరేచర్ ఘనపరిమాణం మాత్రమే కనిపిస్తుంది. సివి అంటే స్థిర ఘనపరిమాణం వద్ద మోలార్ ఉష్ణధారణత్వము, మిగతాది V1 V2 అంటే తొలి ఘనపరిమాణాలు. సో ఏది కూడా మనకి ఘనపరిమాణము మరియు టెంపరేచర్లలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఇది ఘనపరిమాణము టెంపరేచర్స్ వేరియబుల్గా ఉన్నప్పుడు ఎంట్రోపీలో మార్పుకి సమీకరణము. ఇదేమో టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ వేరియబుల్గా ఉన్నప్పుడు ఎంట్రోపీలో మార్పుకి సమీకరణము. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది టాపిక్. థ్యాంక్ యూ.